हाल चाल है बेटा? ठीक हो तुसी सारे? आओ अज असी अखर नू पहचान के उस उत्ते गोला लगावांगे। हाँ जी बच्चियो, दसो बेटा ये केड़ा अखर लिखा होया है? शाबाश, केड़ा अखर है? फफा। हुण असी इस दे नाल दा इस दा साथी लभांगे, बिल्कुल इस दे वर्गा। देखो बेटा इस लाइन विचों इस वर्गा केड़ा अखर है? हाँ जी, मैनू लगदा आ सी। बिल्कुल फफा, बिल्कुल सेम सेम है ना इस दे नाल दा। हुण असी इस फफे उत्ते गोला लगावांगे। आ लगाता जी गोला आपां ने, ठीक है जी। हुण असी इस लाइन विच होर देखांगे। देखो ये केड़ा अखर है? ये तो इहदे वर्गा है नहीं, ये भी नहीं लगदा। आजी, बिल्कुल सही। हुण असी इस उत्ते गोला लगावांगे। लगाता जी। देखो हुण इस तो अगला अखर इहदे वर्गा हैगा, है ही नहीं। हाँ जी बच्चों, हुण असी अगला अखर देखांगे। देखो ये हैगा बब्बा। हुण असी बब्बे वर्गा अखर इहनां विचों लभना है। हुण असी बब्बे उत्ते गोला लगावांगे। लगाता जी। हाँ जी बच्चियों, ये केड़ा अखर है? पप्पा। पप्पा पतंग। दस्या सी ना पतंग ना उड़ाओ कोठे उत्ते चढ़ के। हुण असी इस दे वर्गा इस लाइन विचों लभांगे जेड़ा इस दे नाल बिल्कुल मिलदा होवे। देखो देखो ये इस तरह करके इस तरह वे गोल घूम के सीधा। देखो पहला अखर मिलदा, बिल्कुल भी नहीं मिलदा। दूसरा ये तो कक्का है, ये भी नहीं मिलदा। तीसरा अखर मिलदा है, बिल्कुल मिलदा है पप्पा, बिल्कुल सेम सेम। हुण असी इस उत्ते गोला लगा देंगे। देखो बेटा अगला अखर मिलदा है, थोड़ा थोड़ा मिलदा है, पर नहीं नहीं इस विच तां लाइन है, इस दे विच तां है नहीं, इसलिए ये भी नहीं मिलदा। सेम सेम होना चाहिए, पूरा पूरा मिलना चाहिए। इस विच तां लाइन लगी हुई है। चलो जी अगला अखर देखते हैं। ये वाला मिलदा बेटा? हाँ जी मिलदा है, शाबाश। हुण असी इस उत्ते गोला लगावांगे। ठीक है जी, लगाता गोला। पप्पा पप्पा पतंग। हाँ जी, हुण तुसी नन्ना अखर इस लाइन विचों लभ के सोने सोने गोले लगाने हैं। बेटा जी हुण असी दो बिंदियां नू आपस विच मिला के गुलाई बनानी सिखांगे। असी ऊपर वाली बिंदी उत्ते पेंसिल रखांगे, इसनू गोल घुमांदे होए विचकार वाली लाइन विच लेके आवांगे। पेंसिल नू असी पीछे मोड़ के ले जांगे, फिर इसनू गोल घुमा के नीचे वाली बिंदी नाल मिला दांगे। घर दा काम है तुहाडा पन्ना नंबर 41 ਅਤੇ 42। प्यारे बच्चों सत श्री अकाल। आपां करन जा रहे हैं जमात पहली विशा गणित। गणित दी पुस्तक दा पेज नंबर 33 दे उपर दूसरा भाग 33 दा 3 सवाल लास्ट वाले जिहड़े हन वो करन जा रहे हैं। एक वर्कशीट है। सो बच्चों शुरू करते हाँ। इस दे उपर दिता होया है सब तो पहला जिहड़ा है सवाल नंबर 4 है, चौथा सवाल है। इस दे 3 सवाल आपां पहला कर चुके हैं। 9 तो 1 तक गिनती लिखो, पुट्ठी गिनती। सो पुट्ठी गिनती किस तरह लिखनी है बच्चों? 9 तक दियां संख्यावां, 9 तक दे अंकां दी गिनती तुसीं सिख चुके हो पहला। देखो इत्थे 9 लिखा होया है। 9 तो ठीक पहला की आवेगा? 9 तो पहला आउंदा 8, 9 8 आवेगा बच्चों, इत्थे 8 आ जाएगा। 8 तो ठीक पहला की आउंदा है? 7, 8 7 आउंदा है। 7 तो ठीक पहला की आउंदा है? 6 7 6 आवेगा। 6 तो ठीक पहला की आउंदा है बच्चों? 5 6 5 आवेगा। 5 तो ठीक पहला की आउंदा है? 4 5 4 आऊगा। 4 तो ठीक पहला 3 4 3 आऊगा। 3 तो ठीक पहला 2 3 2 आऊगा। 2 तो ठीक पहला की आऊगा बच्चों? 1 2 1 आऊगा।
सो पुट्ठी गिनती देखो 9 तो शुरू हुंदी है। 9 तो पहला आपां इस साइड नूं जाने हैं एवें। 9 तो पहला 8, 8 तो पहला 7, 7 तो पहला 6, 6 तो पहला 5, 5 तो पहला 4, 4 तो पहला 3, 3 तो पहला 2 ते 2 तो पहला 1। ठीक है, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ये अपनी पुट्ठी गिनती है। हुण बच्चों जिहड़ा सवाल नंबर 5 है उस दे विच दिता होया है छोटी संख्या ते चक्कर लगाओ। हेठां 2 सवाल दिते हुए हैं, तुसीं देख रहे हो। इन्हां विच लाइन दे उपर 2 संख्यावां दित्तियां हन, लाइन दे हेठां 2 संख्यावां दित्तियां हन। इन्हां विचों छोटी संख्या दे उपर चक्कर लाउणा है। देखो आपां इस दे विच वड्डी ते छोटी संख्या का पता लाउण लई जिस तरह पहलां तुसीं वस्तुआं तो संख्या दी वड्डे ते छोटे होण दा ज्ञान प्राप्त कीता, उसे तरीके ही हुण भी कर सकदे हां। 3 ते 5, एक बच्चे कोले 3 पेंसिलां हन, एक बच्चे कोले 5 पेंसिलां हन। घट पेंसिलां किहदे कोले हन? जिहदे कोले 3 पेंसिलां हन। बिल्कुल ठीक। सो इस करके 3 पेंसिलां घट हन 5 पेंसिलां नालों, इस करके 3 संख्या जिहड़ी है वो छोटी है बच्चों 5 नालों। ठीक है, ठीक इस तरह हेठां दिता होया है। एक 7 है, एक 9 है। 2 संख्यावां विचों छोटी संख्या पता करनी है। एक बच्चे कोले मान लो 7 टॉफियां हन, एक बच्चे कोले 9 टॉफियां हन। घट टॉफियां किहदे कोले हन? 7 टॉफियां जिहड़ियां हन वो घट हन किहदे नालों? 9 नालों। इस करके 7 जिहड़ी संख्या है वो छोटी है किहदे नालों बच्चों? 9 नालों। ठीक है, इस तो बाद फिर देखते हैं आपां। फिर दिता होया है इसे तरीके का सवाल। हुण दिते होए हन 8 ते 6। एक बैग दे विच 6 किताबां हन, एक बैग दे विच 8 किताबां हन। घट किताबां किस विच हन? जिस विच 6 किताबां हन वो 6 किताबां घट हन 8 किताबां नालों। इस करके 6 अंक जिहड़ा है वो छोटा है 8 नालों। अगला फिर सवाल इस तरह का है 9, 8। एक बच्चे कोले 9 टॉफियां हन, एक बच्चे कोले 8 टॉफियां हन। 8 टॉफियां घट हन किहदे नालों? 9 नालों। सो इस करके 8 जिहड़ी संख्या है वो छोटी है 9 नालों। इस करके 8 दे उपर आपां की लगावांगे? चक्कर लगावांगे। इसे तरीके दे सवाल बच्चों अगे तुसीं देख रहे हो दिता होया है। गिणो अते लिखो। की करना है? गिणो अते लिखो। ये 6वां सवाल है अपना। 5 तुसीं पहलां कर चुके हो। गिणदे हां आपां। देखो सेब दिते हुए हैं 1, 2, 3। किन्ने सेब हन? 3। इस खाने दे विच आपां 3 लिख दांगे। फिर अंब दिते हुए हैं वो देखांगे किन्ने हन? 1, 2, 3, 4, 5, 6। किन्ने अंब हन? 6। उस तो बाद है पेंसिल। किन्नियां पेंसिलां हन? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। किन्नियां पेंसिलां हन बच्चों? 9। बिल्कुल ठीक। इत्थे आपां 9 संख्या लिख देवांगे। सो बच्चों 33 नंबर पेज आपां पूरा कर लिया है। इस नूं तुसीं आपो अपने गणित दे उपर करना है। थैंक यू। Good morning, children. We have already done these letters. So today you will help me to find the incorrect picture for the given letter. Children, here are some pictures. Let's name them. F. F says for fish. F says for fan. F says for fox. F says for goat. No, this is incorrect. G says g goat, not F goat. So we will take it out. Now let's revise.
F says fur, fur fish. Yes. F says fur, fur fan. F says fur, fur fox. So children, here are some more pictures. H. H says her hand, her hand. H says her hut, her hut. H says her hen, her hen. H says her car. No, this is incorrect. C says car, not H car. So we'll take the incorrect picture out. Now let's revise. H says her hand. H says her hut. H says her hen. So children, here we have some more pictures. Let's see. C. C says cat. Cat. C says car. Car. C says computer. Computer. C says apple. No, it's A. A says apple. So this is incorrect. We'll take it out. Now let's revise the pictures. C says cat. C says car. C says computer. Students, it's time for homework. You'll write the letter for a given picture. Like a aeroplane. So we'll put here A. See, one I have done. Rest you will complete. Keep learning. Thank you. दूसरी जमात दे बहुत प्यारे बच्चों सत श्री अकाल। प्यारे बच्चों, तुसी होड़ा मात्रा दी आवाज़, होड़ा मात्रा दे शब्द, वाक सब कुछ बहुत चंगी तरह सीख चुके हो। ते आज आपां करांगे बोल लिखत। थानू पता है ना बोल लिखत की हुंदी है? मैं बोलांगी, तुसी लिखोगे की होड़ा वाले शब्द। आओ फिर शुरू करदे हां। हाँ जी प्यारे बच्चों, आओ अज असी करदे हां होड़ा मात्रा वाले शब्दां दी बोल लिखत। प्यारे बच्चों, अज मैं तुहानू सब तो पहला ये तस्वीर दिखाउंदी हां। ये है ढोल। लिखो फिर तुसी अपनी कापियां ते ढोल। मैडम जी लिख लिया। शाबाश। हुण ये देखो कि तुसी ढोल ठीक लिखिया है? हाँ जी, असी तो बिल्कुल ठीक लिखिया है। ये देखो ये है घोड़ा। लिखो फिर घोड़ा। घोड़ा। हाँ जी, लिख लिया बच्चों। देखो कि तुसी किते गलत तो नहीं लिखिया घोड़ा? मैडम जी मैं तो बिल्कुल ठीक लिखा है। मैं भी ठीक लिखिया है। शाबाश। हुण इसनू देखो, ये है मोर। लिखो अपनी कापियां ते जल्दी जल्दी लिखो बच्चों, मोर। हुण देखो कि किसी बच्चे ने गलत तो नहीं लिखिया मोर? मैडम जी मैं तो गलत लिख लिया। कोई गल नहीं, हुण तुसी इसनू ठीक कर सकते हो। हुण देखो प्यारे बच्चों, ये तस्वीर है कोयल दी। लिखो फिर जल्दी जल्दी, कोयल। देख लिया जी। शाबाश। हुण देखो कोयल इंजी लिखिया है।
मेरा था गलत हो गया। साडा ठीक है जी। शाबाश प्यारे बच्चियों। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਹੈ ਖਰਗੋਸ਼। ਲਿਖੋ ਫਿਰ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਗੋਸ਼। ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਦੇਖੋ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਖਰਗੋਸ਼। मैडम मैं तो कखे पैर बिंदी पाई नहीं। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਪਾ ਲਓ ਜਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਬੱਚਿਓ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਹੈ ਭੋਜਨ। ਲਿਖੋ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਤੇ ਭੋਜਨ। लिख लिया। ਦੇਖੋ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਭੋਜਨ। हाँ जी मैडम जी। सीता ठीक लिखा है। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੱਚਿਓ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਹੈ ਬੋਤਲ। ਲਿਖੋ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਬੋਤਲ। लिख लिया जी, लिख लिया। ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਬੋਤਲ ਬੱਚਿਓ। असी तो बिल्कुल एंजी लिखिया है। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਲਿਖਤ ਕਰ ਲਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋੜਾ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਕ ਸਭ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਸਤੂਆਂ ਗਿਣਦੇ ਹੋਏ ਵੱਧ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਵਸਤੂਆਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਗਰਮੱਛ ਵੱਧ ਮੱਛੀਆਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਘੱਟ ਮੱਛੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਅੰਕ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਅੰਕ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਆਓ ਫਿਰ ਸਮਝੀਏ। ਪਾਣੀ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਵੱਧ ਮੱਛੀਆਂ ਖਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਮੱਛੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਦੜਾਓ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੱਧ ਮੱਛੀਆਂ ਲਿਆਓ। ਵੱਡਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਵੱਧ ਮੱਛੀਆਂ ਖਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਘੱਟ ਮੱਛੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਪਾਣੀ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਵੱਧ ਮੱਛੀਆਂ ਖਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਮੱਛੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਦੜਾਓ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੱਧ ਮੱਛੀਆਂ ਲਿਆਓ। ਵੱਡਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਵੱਧ ਮੱਛੀਆਂ ਖਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਘੱਟ ਮੱਛੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਪਾਣੀ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਵੱਧ ਮੱਛੀਆਂ ਖਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਮੱਛੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਦੜਾਓ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੱਧ ਮੱਛੀਆਂ ਲਿਆਓ। ਵੱਡਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਵੱਧ ਮੱਛੀਆਂ ਖਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਘੱਟ ਮੱਛੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਘੱਟ ਮੱਛੀਆਂ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰਾਂ ਮੈਂ, ਵੱਧ ਮੱਛੀਆਂ ਖਾਵਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਹੋਣ ਬਰਾਬਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਛੁਪਾਵਾਂ। ਘੱਟ ਮੱਛੀਆਂ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰਾਂ ਮੈਂ, ਵੱਧ ਮੱਛੀਆਂ ਖਾਵਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਹੋਣ ਬਰਾਬਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਛੁਪਾਵਾਂ। ਪਾਣੀ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਵੱਧ ਮੱਛੀਆਂ ਖਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਮੱਛੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਦੜਾਓ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੱਧ ਮੱਛੀਆਂ ਲਿਆਓ। ਵੱਡਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਵੱਡੇ ਅੰਕ ਖਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਛੋਟੇ ਅੰਕ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਰਕਮਾਂ, ਮਗਰ ਦਾ ਮਨ ਲਲਚਾਵੇ। ਛੋਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨੱਕ ਚੜਾਵੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਾਵੇ। ਛੋਟੀਆਂ ਵੇਖ ਉਹ ਮੁੜ ਜਾਵੇ, ਛੋਟੀ ਨਾ ਉਸਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਛੋਟੀਆਂ ਵੇਖ ਉਹ ਮੁੜ ਜਾਵੇ, ਛੋਟੀ ਨਾ ਉਸਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਰਕਮਾਂ, ਮਗਰ ਦਾ ਮਨ ਲਲਚਾਵੇ। ਛੋਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨੱਕ ਚੜਾਵੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਾਵੇ। ਛੋਟੀਆਂ ਵੇਖ ਉਹ ਮੁੜ ਜਾਵੇ,
ਛੋਟੀ ਨਾ ਉਸਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਛੋਟੀਆਂ ਵੇਖ ਉਹ ਮੁੜ ਜਾਵੇ, ਛੋਟੀ ਨਾ ਉਸਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਵੇਖ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਛੱਡੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਖਾਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਛੁਪਾਏ। ਚਿੰਨ ਵਟਾਏ ਭੱਜਿਆ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਛੁਪਾਏ। ਚਿੰਨ ਵਟਾਏ ਭੱਜਿਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਵਾਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਸਤੂਆਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਘੱਟ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਅੰਕ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਅੰਕ ਛੋਟਾ। ਧੰਨਵਾਦ। Hello children, we have already learned the 3-letter words with the vowel sound A, and today we will choose the correct picture for the given word. Here we have 3 pictures. This is the picture of a bag. Next is a fan, a cat. Now read the word cat. Cat. Where is cat? Yes, here it is. Cat. Okay. One more set is there. This is the picture of a cap. Next is a fan, a rat. Now read the word fan. Where is fan? Yes, here it is. Fan. Okay? Children, we have one more set. This is the picture of a bag, a rat, a cap. Now read the word bag. Where is bag? Yes, here it is. Bag. Okay? Children, that's all for today. Now it's time for homework. Children, write all these words in your notebooks. Keep learning. Thank you. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਸਵਾਗਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਸ਼ੇ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ, ਪਾਠ ਦੇ ਉਪ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਮੇਰਾ ਆੜੀ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਸਵੇਰ ਸਮੇਂ ਜਲਦੀ ਉੱਠਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਓ ਬੱਚਿਓ, ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੀਏ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕੁ ਉੱਠਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਗੈਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਗੁਰਮਨ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਅਦਬ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਉੱਠਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਕੂਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ,
ਆਪਣਾ ਸਕੂਲ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ? ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣਾ ਸਕੂਲ 8 ਵਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਦੱਸਿਆ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਸਕੂਲ ਦੀ ਅੱਧੀ ਛੁੱਟੀ ਸਮੇਂ ਰਲ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਕੁਝ ਕੁ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕੰਧ ਘੜੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੰਧ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਘੜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤਾਰੇ ਕਦੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਸਮਾਂ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਾਰੇ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੌਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਮਾਤ ਤੀਜੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚੋਂ 5ਵੇਂ ਪਾਠ ਦਾ ਪਾਠ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਾਠ 5 ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਾਠ ਸਮਝ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪਾਠ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 6 ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਹੱਥ। ਇਸ ਦਾ ਵਾਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਉਂਗਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਭਾਵ ਝਗੜਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਫੈਸਲਾ। ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਨਿਰਣੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵਾਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੜਾਂਗੇ, ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 5 ਉਂਗਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੱਦਿਆ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਲੱਡੂ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮਠਿਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਠਿਆਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਨਾ ਬੱਚਿਓ? ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਾਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, 5 ਉਂਗਲਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਲੱਡੂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੜਾਂਗੇ, 5 ਉਂਗਲਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਲੱਡੂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਇਕੱਲੀ ਉਂਗਲ ਤੋਂ ਲੱਡੂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰਪੰਚ ਨੇ 5 ਉਂਗਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲੱਡੂ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੱਡੂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਦਸਖਤ। ਦਸਖਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਸਤਖਤ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਆਓ ਇਸ ਦਾ ਵਾਕ ਬਣਾਈਏ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਦਸਖਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਦਸਖਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਅੰਗੂਠਾ ਸਿਰਫ ਅੰਗੂਠਾ ਹੀ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ 5 ਉਂਗਲਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਲਿਖਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਦਸਖਤ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸ਼ਕਤੀ। ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਬਲ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਾਕ
ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੜਾਂਗੇ, ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਨੇ 5 ਉਂਗਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ। ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਹੀ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਵਾਕ ਬਣਾਉਣੇ ਹਨ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ 3 ਅੰਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਤੀਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਕੇ 3 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਬਣਾਓ। ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਅੰਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5 ਤੇ 1। ਹੁਣ ਅੰਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਤੇ ਸੰਖਿਆ ਬਣਾਉਣੀ ਆਪਾਂ 3 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਅੰਕ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਈਏ ਆਪਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਜਦ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਹੈ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹੀ ਅੰਕ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਵੱਡਾ ਅੰਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਂਕੜੇ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ 5, ਦਹਾਈ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਵੀ 5 ਤੇ ਇਕਾਈ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ 1। ਸੰਖਿਆ ਬਣ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 551। 551 ਤੇ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ 551 ਤੇ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਬਣ ਗਈ 551। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਅੰਕ ਨੇ 5 ਤੇ 8। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਅੰਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੁਹਰਾਈਏ ਤੇ 3 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਬਣਾਈਏ? ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼, 8। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਜਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੰਕ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅੰਕ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। 8 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੁਹਰਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਅੰਕਾਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਪਾਂ 8 ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੋਇਆ 8 ਵੀ ਦਹਾਈ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ 5 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਇਕਾਈ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸੰਖਿਆ ਬਣ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 885। ਤੇ 885 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ, ਆਪਣਾ ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਕੇ 3 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਬਣਾਓ। ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਅੰਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਤੇ 5। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਛੋਟਾ ਹੀ ਅੰਕ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਛੋਟਾ ਅੰਕ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? 2। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਬੱਚਿਓ, ਤੇ ਆਪਾਂ 2 ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਬਣਾਈਏ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ 3 ਅੰਕਾਂ ਦੀਆਂ। ਸੈਂਕੜੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ 2, ਦਹਾਈ ਤੇ ਵੀ 2 ਤੇ ਇਕਾਈ ਤੇ 5। ਸੰਖਿਆ ਬਣ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 225। ਤੇ 225 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ 225। ਤੇ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਬਣੀ 225। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ, ਚੌਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 'ਚ ਦੂਜੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅੰਕ 6 ਤੇ 7। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਅੰਕ ਛੋਟਾ ਹੈ?
ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ 6 ਤਾਂ ਆਪਾਂ 6 ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਅੰਕਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਅੰਕ ਹੈ 6 ਤਾਂ ਆਪਾਂ 6 ਨੂੰ ਰੱਖਤਾ ਸੈਂਕੜੇ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੋਇਆ 6 ਵੀ ਦਹਾਈ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਇਕਾਈ ਤੇ 7 ਸੰਖਿਆ ਬਣ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 667 667। ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ 667 ਤਾਂ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਾ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਬਣੀ 667। ਤੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4 ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। Hello children, today we are going to discuss exercise given at the back of the lesson, a visit to a park. Today we will learn how to answer the questions starting with what. First of all, we will learn with the help of pictures. कौन की कर रहा है तुसी यही find out करना है। Tell me, what is the monkey doing? Yes, the monkey is climbing on the tree. Next, what is she doing? Yes, what is she doing? Choose one. Writing or jumping? Good. She is jumping. Answer me. What is she doing? Writing. She is writing with a sketch pen. Now we will learn how to write answers. First question, what is Komal doing? Yes, enjoying. Komal is enjoying swings. So answer is Komal is enjoying swings. Next one. What is Preet doing? Preet is riding a bicycle. We have to take this part from question, then ing word, then object. Okay, next one. What is the gardener doing? Watering the plants. So answer is the gardener is watering the plants. Next one. What are Vicky and Veena doing? Yes, flying a kite. So answer is Vicky and Veena are flying a kite. Next one. Fifth question. What are Bittu and Sumit doing? Yes, enjoying slides. So Bittu and Sumit are enjoying slides. Question 6. What are the duck and the ducklings doing? Yes, swimming.
So answer is the duck and the ducklings are swimming. It's time for homework. What are butterflies and bees doing? What are birds doing? You have to write the answers with the help of given hints. Bye bye. See you later. ਤੀਜੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਵਿਸ਼ਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪਾਠ 5ਵਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਪੌਦੇ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ। ਬੱਚਿਓ, ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਾਲ ਚਾਵਲ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਟੀ ਸਬਜ਼ੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਧਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੌਦਿਆਂ ਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਓ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਾਣੀਏ ਕਿ ਪੌਦੇ ਅਤੇ ਰੁੱਖ ਸਾਡੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਓ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪੌਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਪੌਦਿਆਂ ਅਤੇ ਦਰਖਤਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਫਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਚਾਰ, ਮੁਰੱਬੇ ਅਤੇ ਜੈਮ। ਬੱਚਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਫਲ ਸਾਡੇ ਖਾਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਗੁਲਕੰਦ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਗੁਲਾਬ ਜਲ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੌਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮਸਾਲੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੀ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਛਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਧੁੱਪ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਓ, ਜਦੋਂ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਸਜਾਵਟ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸਜਾਵਟ ਵੇਖਦੇ ਹੋ। ਰੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਕੜ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ, ਜਦੋਂ ਪਤਝੜ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੌਦਿਆਂ ਅਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਝੜੇ ਹੋਏ ਪੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਖਾਦ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨਵੇਂ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਪੌਦਿਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੌਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ। ਪੌਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਾਈ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ, ਜਮਾਤ ਚੌਥੀ, ਪਾਠ 5। ਵੀਰੂ ਤੇ ਮੰਗੂ। ਵੀਰੂ ਅਤੇ ਮੰਗੂ ਦੋ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮੇਮਣਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਅਭਿਆਸ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਓ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਭਿਆਸੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਫਿਰ। ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜੋ ਸਕੂਲ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਵੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਮੁਰਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਰਗੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇੰਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚਾਚਾ
ਅਤੇ ਚਾਚੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਬਈ ਸਕੂਲ ਚਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਚਾਚਾ, ਚਾਚੀ, ਕੁੜੀ, ਮੁੰਡਾ, ਮੁਰਗਾ, ਮੁਰਗੀ। ਬੱਚਿਓ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਬਦਲੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚਾਚਾ, ਮੁੰਡਾ ਅਤੇ ਮੁਰਗਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚਾਚੀ, ਕੁੜੀ ਅਤੇ ਮੁਰਗੀ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਸ਼ਬਦ ਪੁਰਸ਼ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੁਲਿੰਗ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਹਨ। ਤਾਂ ਆਓ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਲਿੰਗ ਬਦਲੋ ਦੀ ਅਭਿਆਸੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇੱਕ ਲਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਿੰਗ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਬੱਚੇ, ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਅਤੇ ਪੁਲਿੰਗ। ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਬੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿੰਗ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਪੁਰਸ਼ ਜਾਤੀ ਦਾ ਬੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਚਾਚੀ, ਚਾਚੀ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਬੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਤੇ ਚਾਚਾ ਸ਼ਬਦ ਪੁਰਸ਼ ਜਾਤੀ ਦਾ ਬੋਧ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਸਵਾਲ ਜੋ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਲਿੰਗ ਬਦਲੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚਿਓ? ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲਿੰਗ ਬਦਲੋ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਚਾਚਾ ਅਤੇ ਮੁਰਗੀ। ਦੋਵੇਂ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਪੁਰਸ਼ ਲਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਚਾਚਾ ਪੁਰਸ਼ ਲਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਚਾਚੀ, ਤੇ ਮੁਰਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਰਸ਼ ਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਲਿੰਗ ਬਦਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਲਿੰਗ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ। ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਭੈਣ, ਕੁੜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਕਿਸ ਜਾਤੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਬਈ? ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਸ਼ ਜਾਤੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਭੈਣ ਤੋਂ ਵੀਰ, ਕੁੜੀ, ਮੁੰਡਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਬੱਚਿਓ? ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਲਿੰਗ ਬਦਲਾਂਗੇ। ਪੁੱਤਰ ਪੁਰਸ਼ ਜਾਤੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਲਿੰਗ ਬਦਲੋ ਕੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜੀ? ਧੀ। ਧੀ ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ। ਬੱਚਿਓ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ ਮਾਂ। ਮਾਂ ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁਰਸ਼ ਜਾਤੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਦੱਸੋ ਬਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਜੀ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਮਾਂ ਦਾ ਲਿੰਗ ਬਦਲੋ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਪਿਓ। ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁਰਸ਼ ਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬੱਕਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬੱਕਰੀ ਕਿਸ ਜਾਤੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਬਈ? ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਾਂਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਪੁਰਸ਼ ਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਜੀ? ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਬੱਕਰਾ। ਲਓ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਿੰਗ ਬਦਲੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨੋਟ ਕਰੋ ਬੱਚਿਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 28 ਅਤੇ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 29 ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਤੁਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੱਚਿਓ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਧਿਆਏ 2 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਉੱਪਰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ। ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜੋੜ, ਘਟਾਓ ਅਤੇ ਗੁਣਾ ਭਾਗ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੋੜ ਘਟਾਓ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਪੈਨਸਿਲਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਗਿਣੀਏ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੈਨਸਿਲਾਂ ਨੇ। 1 2 3 4। ਇਹ 4 ਪੈਨਸਿਲਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪੈਨਸਿਲਾਂ ਹੋਰ ਰੱਖ ਦਿੰਨੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਪੈਨਸਿਲਾਂ?
1 2 3 4 5 6 ਪੈਨਸਲਾਂ ਵੱਜ ਕੇ 6 ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਪੈਨਸਲਾਂ ਕੱਢ ਲੈਣੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੈਨਸਲਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਬਾਕੀ? 1 2 3। ਬੱਚਿਓ ਪੈਨਸਲਾਂ ਕੱਟ ਕੇ 3 ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਹੈ ਮਨਦੀਪ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਨਦੀਪ ਦੀ ਗੋਲਕ ਦੇ ਰੁਪਏ ਗਿਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਦੇਖੀਏ ਮਨਦੀਪ ਦੀ ਗੋਲਕ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਨੇ। 100 200 210 220 230 240 250। ਬੱਚਿਓ ਮਨਦੀਪ ਦੀ ਗੋਲਕ ਵਿੱਚ 250 ਰੁਪਏ ਨੇ। ਬੱਚਿਓ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਨਦੀਪ ਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 305 ਰੁਪਏ ਮਨਦੀਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮਨਦੀਪ ਦੇ ਰੁਪਏ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ। 100 200 300 400 500 510 520 530 540 550 551 552 553 554 555। ਹੁਣ ਮਨਦੀਪ ਦੇ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਕੇ 555 ਹੋ ਗਏ। ਬੱਚਿਓ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਨਦੀਪ ਦੇ ਮਾਸੀ ਜੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 220 ਰੁਪਏ ਮਨਦੀਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮਨਦੀਪ ਦੇ ਰੁਪਏ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ। 100 200 300 400 500 600 700 710 720 730 740 750 760 770 771 772 773 774 775। ਹੁਣ ਮਨਦੀਪ ਦੇ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਕੇ 775 ਹੋ ਗਏ। ਬੱਚਿਓ ਮਨਦੀਪ ਨੇ 400 ਰੁਪਏ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮਨਦੀਪ ਕੋ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਏ। 100 200 300 310 320 330 340 350 360 370 371 372 373 374 375। ਹੁਣ ਮਨਦੀਪ ਕੋ 375 ਰੁਪਏ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਬੱਚਿਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਦੀਪ ਦੀ ਗੋਲਕ ਵਿੱਚ 250 ਰੁਪਏ ਸੀ। 305 ਰੁਪਏ ਉਸਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੇ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਦੇ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਕੇ 555 ਹੋ ਗਏ। ਬੱਚਿਓ ਮਨਦੀਪ ਦੇ ਮਾਸੀ ਜੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ 220 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਦੇ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਕੇ 775 ਹੋ ਗਏ। ਬੱਚਿਓ ਮਨਦੀਪ ਨੇ 775 ਵਿੱਚੋਂ 400 ਰੁਪਇਆ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਦੇ ਪੈਸੇ ਘਟ ਕੇ 375 ਰਹਿ ਗਏ। ਬੱਚਿਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਮਨਦੀਪ ਦੇ ਰੁਪਏ ਕਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਦੇ ਘਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਉਹ ਰੁਪਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਰੁਪਏ ਘਟ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਰੁਪਏ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੱਧਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਜੋੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੁਪਏ ਘਟਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਘਟਾਓ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਦੇ ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਕੇ ਗਿਣਨੇ ਨੇ ਤੇ ਕਦੇ ਘਟਾ ਕੇ ਗਿਣਨੇ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ। Hello kids, today we are going to learn days of the week. How many days are there in a week? Let's count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. There are 7 days in a week. Let's learn more. First day is Monday. M-O-N-D-A-Y, Monday. Monday is the first working day. Second day is
Tuesday. 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 Third day is Wednesday. 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 D is silent. Fourth day is Thursday. 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 R is silent. Fifth day is Friday. 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 Sixth day is Saturday. 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 Seventh day is Sunday. Sunday. Sunday is the fun day. There are 7 days in a week. Let's learn more. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Let's fill in the blanks. First sentence is dash is the first day of the week. First day of the week, can you tell me? Yes, it is Monday. Here it is Monday. Monday is the first day of the week. Next sentence, Tuesday is the dash day of the week. Tuesday is the dash day of the week. Which day? Can you tell me? Yes, it is second. Here it is second day of the week. Next sentence, Wednesday is the dash day of the week. Dash day, which day? Yes, it is third. Here it is third. Wednesday is the third day of the week. Next sentence, dash is the fourth day of the week. Fourth day, let's count. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Yes, it is. Which day? Can you tell me? Yes, it is Thursday. Thursday is the fourth day of the week. It's time for your homework. Children, we have discussed 4 sentences from exercise part and rest of the sentences are for your homework. And write down these sentences in your notebook and try to do on your own. Keep learning. Thank you. ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਕੁਝ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਉੱਡਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਤੈਰਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਚਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਰੀਂਗਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਨੰਬਰ 5 ਜੰਤੂਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਜੀਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥਣਧਾਰੀ ਜੰਤੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਓ, ਕਈ ਜੰਤੂ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਜੰਤੂਆਂ ਨੂੰ ਥਣਧਾਰੀ ਜੰਤੂ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਥਣਧਾਰੀ ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਉੱਪਰ ਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਕੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਭੋਜਨ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਰੀਂਗਣ ਵਾਲੇ ਜੰਤੂ, ਗੰਡੋਆ, ਸੱਪ ਅਤੇ ਕਿਰਲੀ ਆਦਿ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਉੱਪਰ ਵਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜੰਤੂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਹੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਕਤੂਰਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਛਿਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜੰਤੂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ? ਆਓ ਬੱਚਿਓ ਹੁਣ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਪੀਆਂ ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1, ਥਣਧਾਰੀ ਜੰਤੂ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਕਈ ਜੰਤੂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਜੰਤੂਆਂ ਨੂੰ ਥਣਧਾਰੀ ਜੰਤੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਗਾਂ, ਖਰਗੋਸ਼, ਮਨੁੱਖ ਆਦਿ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਹੈ, ਥਣਧਾਰੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਕੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ? ਨੰਬਰ 1, ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਨੰਬਰ 2, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਵਾਲ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨੰਬਰ 3, ਇਹ ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨੰਬਰ 4, ਇਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਕੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਠੀਕ ਉੱਤਰ ਚੁਣ ਕੇ ਸਹੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1, ਕਿਹੜੇ ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਗਾਂ, ਗੰਡੋਆ, ਕੁੱਤਾ, ਬਿੱਲੀ। ਨੰਬਰ 2 ਹੈ, ਥਣਧਾਰੀ ਜੰਤੂ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਜੋ ਆਂਡੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵੇਂ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਵਾਕਾਂ ਵਿਚਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਲਿੰਗ ਬਦਲੋ। ਲਿੰਗ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਜਾਂ ਵਸਤੂ ਦਾ ਇਸਤਰੀ ਜਾਂ ਪੁਰਖ ਰੂਪ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ, ਕਬੂਤਰ, ਕਬੂਤਰੀ। ਅੱਜ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਵਾਕਾਂ ਵਿਚਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਲਿੰਗ ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਬੱਚਿਓ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਖੋਲ ਕੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਬੱਚਿਓ, ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦਾ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਚਾਚੀ ਜੀ, ਬੇਟੇ ਦਾ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਬੇਟੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡਾ ਵਾਕ ਬਣੇਗਾ, ਚਾਚੀ ਜੀ ਨੇ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡਾ ਦੂਸਰਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਵਾਂਗ ਵੱਜੀ। ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਧੀ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਮਾਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਵਾਂਗ ਵੱਜੀ। ਬੱਚਿਓ, ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਦਾ ਪੁਲਿੰਗ ਪਿਤਾ, ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ, ਧੀ ਦਾ ਪੁਲਿੰਗ ਪੁੱਤਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਨਵਾਂ ਵਾਕ ਬਣੇਗਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੋਈ। ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਸਿਆਣੇ ਹਨ। ਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੀਆਂ, ਗੱਭਰੂ ਨੂੰ ਮੁਟਿਆਰਾਂ, ਸਿਆਣੇ ਨੂੰ ਸਿਆਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਵਾਕ ਬਣੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਸਿਆਣੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡੇ ਗੱਤਕਾ ਖੇਡਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ, ਖੇਡਦੇ ਨੂੰ ਖੇਡਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਲਿੰਗ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਖੇਡਦੇ ਨੂੰ ਖੇਡਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਵਾਕ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਗੱਤਕਾ ਖੇਡਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੱਚਿਓ, ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲੈ ਕੇ ਨੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ, ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾ ਅਤੇ ਰਿਹਾ ਨੂੰ ਰਹੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਵਾਕ ਬਣੇਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ
ਅਧਿਆਪਕਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲੈ ਕੇ ਨੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾਰ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਦਾ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਮਾਤਾ, ਦਾ ਨੂੰ ਦੀ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਵਾਕ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾਰ ਮਾਤਾ ਦੀ ਧੀ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸਮਝਦਾਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਮਝਦਾਰ ਬੱਚੇ ਹੋ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਸ਼ੁੱਧ ਖੁਰਾਕ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਦਮੀ ਦਾ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਔਰਤ, ਖਾਂਦਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਵਾਕ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਸ਼ੁੱਧ ਖੁਰਾਕ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਘਰ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਖਾਣਾ ਹੀ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ, ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਸਾਉਣ ਮਹੀਨੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਅੰਬ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ 12 ਮਾਹ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਉਣ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਅੰਬ ਰਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦਾ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਮਾਮੀ ਜੀ, ਅੰਬ ਨੂੰ ਅੰਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਸਾਉਣ ਮਹੀਨੇ ਮਾਮੀ ਜੀ ਅੰਬੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਬੱਚਿਓ, ਸਾਡਾ ਆਖਰੀ ਵਾਕ ਹੈ, ਮਰਦ ਗੱਤਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਦਾ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਔਰਤਾਂ, ਲੈਂਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਵਾਕ ਬਣੇਗਾ, ਔਰਤਾਂ ਗੱਤਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਕਾਂ ਵਿਚਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਲਿੰਗ ਬਦਲਣੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗਲਤੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਰਾਹੀਂ ਜੋੜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਅਮਨ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਮਨ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਮਿਤੀ 17/6/2020 ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਰਕਮ 3708 ਰੁਪਏ ਹੈ। 3708 ਰੁਪਏ ਆਪਾਂ ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 8 ਇਕਾਈਆਂ, ਦਹਾਈ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨੋਟ ਨਹੀਂ, 0 ਦਹਾਈਆਂ, 7 ਸੈਂਕੜੇ, 3000, 3708 ਹਨ। ਮਿਤੀ 18/6/2020 ਨੂੰ ਅਮਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 6272 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। 6270 ਤੇ 272 ਰੁਪਏ। ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਗਿਣੀਏ, 2 ਇਕਾਈਆਂ, 7 ਦਹਾਈਆਂ, 2 ਸੈਂਕੜੇ ਅਤੇ 6272 ਰੁਪਏ। ਮਿਤੀ 19/6/2020 ਨੂੰ ਅਮਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਰਕਮ 472 ਰੁਪਏ ਹੈ। 470 272। ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ 2 ਇਕਾਈਆਂ, 7 ਦਹਾਈਆਂ, 4 ਸੈਂਕੜੇ, 472 ਰੁਪਏ। ਬੱਚਿਓ, ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਅਮਨ ਦੇ ਰੁਪਏ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 ਰੁਪਏ ਦੇ 10 ਤੇ 2 12 ਨੋਟ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ 1 ਰੁਪਏ ਦੇ 10 ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ 10 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਨੋਟ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ 10 ਇਕਾਈਆਂ ਬਰਾਬਰ 1 ਦਹਾਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਹਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ 10 ਦੇ ਨੋਟ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ। 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150। ਰਾਜੇ, ਇਹਨਾਂ 10 ਦਹਾਈਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅਸੀਂ 1 ਸੈਂਕੜਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ 10 ਦਹਾਈਆਂ ਬਰਾਬਰ 1 ਸੈਂਕੜਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ
ਇੱਕ ਨੋਟ ਵੱਜਿਆ 100 ਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ 100 ਦੇ ਨੋਟ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ। 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400। ਆਪਾਂ ਰਾਜੇ ਇਹਨਾਂ 10 ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ 1000 ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਧਿਆ ਨੋਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ 10 ਸੈਂਕੜੇ 1000 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ 1000 ਵਾਲੇ ਨੋਟ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ। 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1000 ਦੇ ਜਿਹੜੇ 10 ਨੋਟ ਹਨ ਬੱਚਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ 10000 ਦਾ ਇੱਕ ਨੋਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 10000 ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ ਅਮਨ ਦੇ ਰੁਪਏ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ। 10000 10100 10200 10300 10400 10410 10420 10430 10440 10450 10451 10452। ਅਮਨ ਦੇ ਕੋਲ 10452 ਰੁਪਏ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਰੁਪਏ ਦੇ 2 ਨੋਟ ਭਾਵ 2 ਇਕਾਈਆਂ, 10 ਰੁਪਏ ਦੇ 5 ਨੋਟ ਭਾਵ 5 ਦਹਾਈਆਂ, 100 ਰੁਪਏ ਦੇ 4 ਨੋਟ ਭਾਵ 4 ਸੈਂਕੜੇ ਅਤੇ 1000 ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 0 1000 ਅਤੇ 10000 ਦਾ ਇੱਕ ਨੋਟ ਭਾਵ 10000 ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ 10452 ਰੁਪਏ। ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਇਕਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਗਿਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। 8 2 10 10 ਤੋਂ 12। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 12 ਇਕਾਈਆਂ ਸਨ। 12 ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ 10 ਇਕਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦਹਾਈ ਨੂੰ ਦਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 10 ਇਕਾਈਆਂ ਇੱਕ ਦਹਾਈ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ 12 ਵਿਚਲੇ 10 ਭਾਵ ਇੱਕ ਦਹਾਈ ਦਹਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦਹਾਈਆਂ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ। 1 7 8 8 7 15 15 ਦਹਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਦਹਾਈਆਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਅਤੇ 10 ਦਹਾਈਆਂ ਭਾਵ ਇੱਕ ਸੈਂਕੜਾ ਸੈਂਕੜੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। 1 7 8 8 2 10 10 4 14 14 ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਸੈਂਕੜੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਅਤੇ 10 ਸੈਂਕੜੇ ਭਾਵ 1000 ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। 1 3 4 4 6 10। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਇੱਥੇ 10452 ਰੁਪਏ ਹਨ। ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਭਾਗ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਆਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। Hello dear children. Today we are going to read 4th paragraph from lesson number 2, Two Frogs. Let's start. First sentence. Biro said, disease. Disease means illness or sickness. As first picture represent a boy with healthy body, and in the second picture a boy is suffering from a disease. How can we forget the 2 children of our village who died of diarrhea? Diarrhea is a disease caused by dirty hands and infection. A boy is suffering from an infection. Biro told Pala that she was very upset after the death of 2 children in the village who died due to the disease caused by dirty surrounding. Why was Biro upset? Yes,
because of the death of 2 children in the village. Next sentence. At least I can't. I am surprised. How can man be so ignorant? Ignorant means lacking knowledge or uneducated about good hygiene practices. What are good hygiene practices? Let me explain with the help of pictures. Number 1, don't defecate in open. Use a toilet instead. We should use toilets instead of open defecation. Next, throw garbage in a dustbin. We should always use dustbin to throw rubbish or waste material. Next, wash your hands after going to toilet. Now, the next sentence, she continued. Here, Biro continued. I have decided I will not tolerate it anymore. So, she had decided to do something about it. What will you do? Asked Pala. Pala asked what she was planning to do. Now, let's read the whole paragraph once again. Biro said, disease. How can we forget the 2 children of our village who died of diarrhea and infection? At least I can't. I am surprised. How can men be so ignorant about good hygiene practices? She continued, I have decided I will not tolerate it anymore. What will you do? Asked Pala. Now it's time for homework. Your homework is read and write the following words. Words are diseases, infection, ignorant, practices, diarrhea, surprised, hygiene, tolerate. Keep on learning. Thank you. ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕਰੀਨ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਿਡਾਰੀ ਫਲਾਇੰਗ ਸਿੱਖ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਉੱਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ 17 ਅਕਤੂਬਰ 1935 ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਸਰਦਾਰ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ। ਇਹ 5 ਭਰਾ ਅਤੇ 3 ਭੈਣਾਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਕੱਚੇ ਕੋਠਿਆਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਘਰ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਚੌਥੀ ਜਮਾਤ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ 5ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ 2 ਮੁੰਡੇ ਤੜਕੇ 4 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਸਕੂਲ ਲਈ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਸਾਂ ਤੇ 6 ਕੋ ਲਗਭਗ 14-15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਵਾਟ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸਾਂ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, 1947 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ। ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਦੌੜਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਅਭਿਆਸ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸੇ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਸਦਕਾ ਹੀ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮੈਲਬੌਰਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈਆਂ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲਈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਦੌੜਾਂ। ਸੰਨ 1958 ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਟੋਕੀਓ ਵਿੱਚ 400 ਮੀਟਰ ਦੌੜ 46.6 ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ 200 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੌੜ ਵੀ ਜਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ 400 ਮੀਟਰ ਦੌੜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤੀ। ਸੰਨ 1960 ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 200 ਮੀਟਰ ਦੌੜ ਸਿਰਫ 20.7 ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਫਲਾਇੰਗ ਸਿੱਖ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਣੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 7 ਦਿਨ ਅਤੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 365 ਦਿਨ ਦੌੜਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਢਿੱਲ ਪਾਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਲਸ ਨੂੰ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਕੇਵਲ ਖੇਡਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਹੈ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨੋਟ ਕਰੋ। ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਫਲਾਇੰਗ ਸਿੱਖ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ।